Итак, мы поговорим сегодня такая хорошая тема, прекрасная, Un mēs šodien parunāsim, mums ir tāda brīnišķīga, skaista tēma про будущее, par nākotni, про наше будущее. par mūsu nākotni. Потому что тема будет основана на Иезекииле 36 главе. Tāpēc, ka tēma būs pamatota uz Ecēshiela 3.6. nodaļas. Это пророческая глава, Tā ir pravietiska nodaļa, которая дана церкви. kur ir iedota И draudzei. если ты здесь, Un ja tu esi šeit, значит, ты церковь. tātad tu esi Значит, draudze. это твоя глава. Tā ir tava nodaļa. Тебе надо ее изучить, Un tev vajag to zināt, iemācīties, если ты ее еще не знаешь. ja tu viņu vēl nezini. И вот мы сегодня прочитаем всего 6 стихов из этой главы, Un šodien mēs no šīs nodaļas izlasīsim 6 pantus. с 7 по 12. No Ecēshiela 3.6. nodaļa, no 7. līdz 12. И немного поговорим. Un nedaudz parunāsim. Значит, сначала просто прочитаем. No sākuma vienkārši С izlasīsim. 7 стиха. No 7. panta. Поэтому так говорит Господь. Клянусь с поднятой рукой, что народы, окружающие вас, тоже подвергнутся оскорблениям. Tāpēc tā saka Dievs tas kungs, es paceļu savu roku zvērastam, ka tautām, kas jums visapkārt, jāpanes pašām savus apsmieklis. Первое, на что хочу обратить внимание, Pirmais, uz ko es gribu pievērst uzmanību, вы часто видели, jūs bieži redzējāt, что Бог поднимает руку kad Dievs paceļ roku и клянется. un zvēr. Вы представляете себе, сам Бог, Jūs stāties priekšā pats Dievs, Он говорит, я клянусь. es zvēru. Мы привыкли говорить, Слово Божье, Mēs esam pieraduši teikt, Dieva vārds, Бог верный. Dievs uzticīgs. Мы провозглашаем Его обетование. Mēs pasludinām viņa Но apsolījumus, представь себе, bet stādies priekšā, что Бог говорит, я клянусь. kad Dievs saka, es zvēru. Не ты клянешься, Ne tu zvēri, а Он клянется. bet viņš zvēr. Что происходит, когда Бог клянется? Как ты думаешь? Kas notiek tad, kad Dievs zvēr? Kā tu domā? Исполнится то, в чем Он клянется? Vai piepildīsies tas, ko viņš ir zvērējis? Нет, если ты клянешься, понятно, по-разному может быть. Ja tu kaut ko zvēri, tad var būt dažādi. Но если Он клянется, Bet ja Dievs zvēr, то однозначно. tad viennozīmīgi. Насколько надо довести Бога неверием, Kā vajag izvest Dievu ar savu neticību, что Бог уже говорит, я клянусь, kad Dievs var teikt, es zvēru, что я это сделаю. ka es to izdarīšu. Амен? Amen. Просто возьмите это, Vienkārši paņemiet to, чтобы поверить lai noticētu в то, что Он сказал. to, ko kungs ir teicis. Потому что Бог будет исполнять только то, что Он сказал. Tāpēc, ka Dievs izpildīs tikai to, ko viņš ir Он не teicis. будет исполнять то, чего Он не говорил. Viņš neizpildīs to, ko viņš nav teicis. Следующий стих. Nākošais pants. «Но вы, горы Израиля, распустите ветви и будете приносить плоды для моего народа Израиля, потому что он скоро вернется». Bet jūs, Izraēla kalni, atkal zaļosiet jaunās atvasēs, un to zaros nesīsiet augļus manai Izraēla tautai, jo tā drīzumā pārnāks. Дальше Бог клянется в 9 стихе. Tālāk Dievs zvēr 9. pantā. «Я забочусь о вас», Он клянется. «Я смотрю на вас милостиво, и вы будете спаханы и засеяны». Jo ziniet, es nākšu atkal pie jums, viņš zvēr to, un gādāšu par jums, jūs būsiet atkal apkopti un apsēti. 10 стих. 10. pants. Клятвы Бога. Dievs zvērests. «Я умножу ваших жителей, весь дом Израиля, города заселятся, развалины будут отстроены». Es vairošu jūsu novados cilvēkus, visu Izraēlu namu, atkal apdzīvotas būs pilsētas un sagrautās vietas atjaunotas. 11 стих. 11. pants. Клятвы Бога. Dievs zvēr. «Я умножу на вас людей и скот».
Es vairošu jūs nogāzēs cilvēkus un lopus. Они будут плодовиты и размножаться. Tie vairosies un vaislosies. Я поселю на вас людей, как в прошлом, и сделаю вам еще больше добра, чем прежде. Тогда вы узнаете, что я Господь. Es likšu jums būt tā apdzīvotiem kā vecos laikos. Es jums darīšu vairāk laba nekā agrāk, lai jūs atzīstat, ka es esmu tas kungs. 12 стих. 12. pants. Я приведу на вас людей, Es likšu pa jums atkal staigāt ļaudīm, мой народ Израиль. Savai Izraēla tautai. То есть я приведу на вас людей, мой народ Израиль. Tas nozīmē, ka es atvedīšu pie jums cilvēkus, mana tauta, Израиль. Izraēla tauta. Они будут владеть вами, и вы станете их наследием, и не будете больше лишать их детей. Un tie saņems tevi tu kalnu zemi par īpašumu, un tu tiem piederēsi, un tiem nelaupīsi vairs bērnus. Мы сегодня живем наш такой этап развития такой. Mēs dzīvojam šodien, un mums ir tāds attīstības etaps В церкви. draudzē. И каждый его, наверное, переживает. Un katrs to droši vien piedzīvo. Мы все молимся о том, чтобы люди спасались. Mēs visi lūdzamies par to, lai cilvēki И glābtos. некоторые из вас в пятницу даже молились с этого места. Un daži piekdien pat lūdzās pēc šīs vietas. Смотрите, Skatieties, в этих 6 стихах šajos 6 pantos Господь kungs, сказал о том, что Он приведет людей. Знаете, сколько раз? kungs teica, ka atvedīs cilvēku, ziniet, cik reizes? 5 раз. 5 reizes. В 7 стихе. 7. pantā, Не в 7, в 8. 8. pantā, То есть народ вернется. tauta atgriezīsies. 10 стих. 10. pants, Умножу ваших жителей. vairošu jūsu novados cilvēkus. 2 раза в 11 стихе 2 reizes 11. pantā и в 12 стихе. un 12. pantā. Как вы думаете, Бог серьезный в своих обещаниях? Kā jūs domājat, kungs ir nopietns savos apsolījumos? Очень серьезный. Ļoti Ты когда nopietns. чего-то хочешь, ты сколько раз об этом говоришь? Kad tu kaut ko gribi, cik reizes tu to saki? Ты говоришь много раз. Tu saki daudz Одно и reizes. то же. Vienu un to pašu. Я это сделаю. Es to Я это izdarīšu. обязательно сделаю. Es to obligāti Если у тебя izdarīšu. серьезные намерения, ты скажешь об этом несколько раз. Ja tev ir nopietni nodomi, tu par to runās vairākas reizes. Аминь. Amen. Но Bet сначала no sākuma Бог говорит в 8 стихе. Dievs saka 8. pantā. Горы Израиля, Izraēla kalni. распустите ветви. 8 стих. Распустите ветви и будете приносить плоды для моего народа. Izraēla kalni atkal zaļosiet jaunās atvasēs, un tos zaros nesīsiet augļus. Потому что мой народ скоро вернется. Tāpēc, ka mana tauta drīz atgriezīsies. Смотрите, вот Skatieties, я изучала это место. es šo vietu tā vairāk mācījos, skatījos. Пятую, да? И я увидела Es ieraudzīju одну вещь, vienu lietu, которую говорит Бог сделать нам. ko Dievs saka, kas mums jāizdara. Знаете, какую? Ziniet kādu? Распустите ветки. Atlaižiet zarus vai izplatiet zarus. Остальное я все сделаю, он говорит. Pārējo visu es izdarīšu. Говорит, только ветви распустите. Только ветви распустите. Tikai zarus Распустите. Ну как? izplatiet zarus. Te ir rakstīts mums jaunas atvases, jaunus zarus. Ну да, Nezaļus. переводите, как я Izplatiet говорю. zarus. Потому что тема сегодняшней проповеди называется «Распустите ветви». Tāpēc, ka mūsu dievkalpojuma tēma saucās izplatiet zarus. Знаешь, почему людей нету? Ziniet, kāpēc cilvēku nav? Я так логически думала. Tā loģiski domājot. Ну, наверное, мы не распускаем ветви Mēs neizplešam zarus так, как надо. tā kā vajadzētu.
Или, может быть, мы думаем, что распускаем, но на самом деле не распускаем. Varbūt mēs domājam, ka mēs izplešam zarus, bet īstenībā zarus mēs neizplešam. И вообще, что такое распускать ветви? Un īstenībā, ko nozīmē izplest zarus? Об этом мы сегодня поговорим. Par to mēs šodien parunāsim. Что означает распускать ветви? Ko nozīmē izplest zarus, jeb jaunas atvases? Это означает перестать жить вовнутрь. Tas nozīmē pārstāt dzīvot draudzes iekšienē, Вовнутрь себя, savā iekšienē, внутри себя. savā То есть iekšienē, для себя. vai priekš sevis tikai, И жить наружу. un dzīvot uz ārpusi. Когда человек живет для себя, Kad cilvēks dzīvo priekš sevis, все вращается вокруг него. viss griežās riņķī tikai apkārt vienam cilvēkam. И его мысли такие: Viņa domas ir tādas, что со мной будет, kas ar manīm būs, что обо мне подумают, ko par manīm padomās, почему меня не оценили, kāpēc mani nenovērtēja, почему меня не похвалили, kāpēc mani neuzteica, почему меня обидели, kāpēc mani apvainoja, хватит ли мне vai pietiks man, и так далее. un tā tālāk. То есть его все мысли Viņa visas domas направлены на его «я». ir veltītas tikai uz savu es. Вы знаете, я вот разговаривала с лидерами домашних групп, Zini, es runāju ar mājas grupas līderiem, vadītājiem, даже не побоюсь сказать, un es pat nepabaidīšos pateikt, что они жаловались, ka viņi žēlojās, что мы все время копаемся вокруг своих проблем. ka mēs visu laiku rokamies riņķī mūsu problēmām. Вот это и есть жить в себя. Tas arī ir dzīvot tikai priekš Мы все sevis. время копаемся и копаемся и копаемся. Mēs visu laiku rokamies un rokamies. Но дерево, Bet koks, оно не растет внутрь себя. viņš neaug uz iekšieni sevi. Оно растет наружу. Viņš aug uz ārpusi. И когда дерево растет наружу, Un kad koks aug uz ārpusi, тогда на ветвях появляются плоды. tad uz zariem parādās augļi. И эти плоды может кто-то другой получить. Un kāds cits var pienākt un tos augļus paņemt. Амен. Amen. Это означает, я благословлен, Tas nozīmē, es esmu svētīts, чтобы благословлять. lai svētītu citus. Помните, я проповедовала Atcerieties, es sludināju. о том, что то, что ты благословлен, Tas, ka tu esi svētīts, это да и аминь. tas ir jā un āmen. Это надо принять, To vajag потому что pieņemt, ты во Христе. jo tu esi Kristū. Потому что ты прощен, Tāpēc, ka tev ir и piedots, поэтому ты прощаешь. un tāpēc arī tu piedod. Ты получаешь, Tu saņem, чтобы давать. lai dotu. Амен. Amen. Ты получил свободу, Tu saņēmi brīvību, чтобы помогать другим выйти на свободу. lai palīdzētu citiem iziet brīvībā. Ты получил таланты, Tu saņēmi talantus, чтобы служить другим талантами. lai kalpotu priekš citiem ar šiem talantiem. Амен. Ты получил исцеление, Tu saņēmi dziedināšanu, за тебя здесь молились. par tevīm šeit lūdzās, Чтобы что? lai kas, Чтобы ты шел дальше молиться. lai tu ietu tālāk lūgties. Амен. Amen. Во всей этой истории есть один важный момент. Visā šī notikumā ir viens svarīgs moments. Корни. Saknes. Где твои корни? Kur ir tavas saknes? Почему иногда ветви, нету веток? Kāpēc dažreiz nav zaru? Потому что корни, Tāpēc, ka saknes, где они? kur viņas ir? Где они должны быть? Kur ir jābūt saknēm? В церкви. Draudzē. Особенно сегодня нас очень много здесь сидит. Ir sevišķi šodien, mēs šeit ļoti daudz esam. И у многих можно понять, где его корни. Un par daudziem var saprast, kur ir viņu saknes. Если твои корни здесь, Ja tavas saknes ir šeit, то ты будешь здесь. tad tu būsi šeit. Амен.
Корни твои должны быть в Слове, Tavām saknēm ir jābūt Dieva vārdā, а Слово — это Христос, bet vārds tas ir Kristus. а это означает у тебя отношения с Ним. Tas nozīmē, ka tev ir attiecības ar viņu, Но если вся твоя духовная жизнь bet ja visa tava garīgā dzīve заканчивается только на том, beidzās tikai ar to, чтобы я получил, lai tikai es kaut ko saņemtu, то такое дерево, tad tāds koks, оно не выполняет своего предназначения. viņš nepilda savu aicinājumu. А что делают с такими деревьями? A kas notiek ar tādiem kokiem? Аллилуйя. Срубают. Viņus nocērt. Печальная судьба. Да, не- Bēdīgs stāvoklis, bēdīgs liktenis. То есть, чтобы мои ветви росли, Lai mani zari augtu, мои корни должны быть в Боге. manām saknēm ir jābūt Dievā. Амин. Amen. Что заставляет человека, Kas liek cilvēkam, вот он в Боге, kurš ir Dievā? он заставляет человека сворачивать ветви в себя. Ну, как бы. Kas liek cilvēkam viņa zarus pagriezt tikai uz sevi? Когда он живет в страхах, Kad viņš dzīvo bailēs, в обидах, apvainojumos, в каких-то непрощениях, kaut kādās nepiedošanās, когда человек думает только о себе, kad cilvēks domā tikai par sevi, тогда тоже ветви не способны tad arī zari nav spējīgi идти наружу. iet uz ārpusi, izplesties uz ārpusi. Хорошо, давайте прочитаем еще. Labi, izlasīsim vēl. «Но вы, горы Израиля», 8 стих, «распустите ветви». Ecēsiela 36. nodaļa, 8. pants. Bet jūs, Izraēla kalni, izpletiet jaunās atvases. Здесь я расскажу немного, прокомментирую общую картину. Es šeit pakomentēšu kopējo skatu. В предыдущих стихах Iepriekšējos pantos говорилось, что Израиль был в полном разорении, ir teikts, ka Izraēla bija pilnīgi sagrauta, в полном опустошении pilnīgā tukšumā и в позоре перед другими. un pilnīgā kaunā citu priekšā. Но затем вдруг Бог как будто поворачивается лицом к Израилю Bet pēc tam Dievs it kā pagriežās ar seju uz Izraēlu, в том состоянии, в котором они находятся. tajā stāvoklī, kurā viņa atrodas. То есть они в разорении, Viņi ir sagrauti, они разрушенные. viņi ir izārdīti. И Бог им говорит: Un Dievs viņiem saka, а чего вы сидите? a ko jūs sēdiet? Распускайте ветви. Izpletiet zarus. Ну как, мы же не можем, мы же разорены. Bet kā, mēs taču nevaram, mēs esam sakrauti. То есть он не говорит: я сначала вас восстановлю, Dievs nesaka, ka viņš no sākuma jūs atjaunos. 10 лет буду вас восстанавливать, восстанавливать, восстанавливать. 10 gadus jūs atjaunošu. И потом, когда ты полностью восстановишься Un такой, tagad tu pilnībā atjaunosies, тогда ты эти ветки свои-то и это самое tad tu arī savus zarus izplatīsi. распустишь. Нет. Nē, Бог говорит: вот сейчас, viņš saka tagad, сегодня, šodien, когда у тебя ничего нету, kad tev nekā nav. ну или, может быть, есть, не Vai знаю. varbūt tas arī ir. Сегодня, в любом состоянии, в котором бы ты ни находился, Šodien, jebkādā stāvoklī, lai kādā tu neatrastos, распускай ветви. izplet zarus. Амин. Amen. Мы еще поговорим об этом, что это означает. Мы идем дальше. Mēs par to parunāsim vēl, bet iesim tālāk. Да, то есть фактически получается, что твоя часть Praktiski sanāk, ka tava daļa — это распустить ветви, ir izplest zarus. а Бог что делает? A Dievs ko dara? Он дает рост, Viņš dod izaugsmi, Он дает плоды, viņš dod augļus, Он дает восстановление. viņš dod atjaunošanos. Все это делает Бог. To visu dara Dievs. Амин. Amen. Иезекииля 9, 36:9. Ecēsiela 36:9. Я забочусь о вас,
Es Ja. rūpējos par jums. Я смотрю на вас милостиво, Es skatos ar jums pēc žēlastības. и вы будете вспаханы и засеяны. Un jūs būsiet apkopti un apsēti. Смотрите, рядом стоят вот эти две вещи. Skatieties, šeit blakus stāv divas lietas. Забота, Rūpes. то есть Бог говорит, я люблю вас. Dievs saka, es mīlu jūs. Милость моя на вас. Mana žēlastība ir par jums. Я так сильно вас люблю. Es tik stipri jūs mīlu. Он говорит, поэтому, Tāpēc, потому что я вас люблю, tāpēc, ka es jūs mīlu, я буду вас вспахивать. es jūs uzrakšu. Ну, где у нас фермеры и огородники? Kur mums ir fermeri un visi, kas audzē tomātiņus? Кто знает, что такое вспахать землю? Un Kur ir tie, kas zina, ko nozīmē uzrakt zemi? Весь этот процесс. Viss tas process. Ну, я тоже помню немножко, как это есть. Es arī nedaudz atceros, kā tas ir. Ты эту всю землю сначала Tu visu zemi no Nu, ладно. sākuma спахиваешь, uzroc, потом берешь там, очищаешь от камней, pēc tam attīri viņu no akmeņiem, от травы, от сорняков, no nezālēm, no saknēm, от корней всех. no visām saknēm. Потом ты Visu. берешь какую-нибудь там, не знаю, грабли или Pēc tam тяпку, tu ņemi grābekli vai kaut ko, начинаешь это все разравнивать, sāc to visu izlīdzināt ну и так далее. Я там un tā точно tālāk. не помню этих процессов, Visus procesus но neatceros, процесс серьезный. bet process ir nopietns. Ты не привык, Tu neesi pieradis pie что tā, к тебе подходят с лопатой ka pie tevis nāk ar lāpstu и начинают тебя копать. un sāk tevi rakt. А это что? Šitas А ir это kas, что ты сказал? šita, ko tu А ты pateici, где здесь что сделал? šeit, ko tu izdarīji. Это не контроль. Tā nav kontrole. Бог тебя любит. Dievs tevi mīl, Он за тебя взялся. viņš pie tevis pieķērās. Ты будешь спахан. Tu būsi uzraksts. Нормально, когда ты гора. Normāli, ka tu esi kalns. Ты не просто такое поле, Tu nevienkārši tāda pļāva, ты гора. tu esi kalns. Это означает, что ты какой-то там каменистый. Tas nozīmē, ka tu esi kaut kāds akmeņains. У тебя там сердце твердое. Tev tur sirds ir cieta, У тебя там твердыни такие. tev tur cietokšņi Ты tādi. стоишь как гора. Tu stāvi kā klints, Не возьмешь. nepaņemsi. А Бог говорит, A Dievs saka, я люблю тебя. es tevi mīlu, Поэтому ты попал, дорогой. tāpēc tu trāpījies, dārgais. Амен. Amen. Добро пожаловать в Божью Laipni любовь. lūdzam Dievu valstībā. Да. Поэтому Tāpēc вспахать землю означает uzrakt zemi nozīmē нарушить ее прежнее состояние, sagraut viņas iepriekšējo stāvokli, разбить все камни, sasist visus akmeņus, вскрыть то, что вскрыть наружу то, что было скрыто, izvilkt ārpusē to, kas bija apslēpts, все взрыхлить, visu izretināt и потом засеиваем семя. un pēc tam sēt sēklu, Спаханы и засеяны. uzrakti un apsēti. Смотрите, в Боге все наоборот. Ziniet, pie Dieva viss ir otrādi. Ты сначала должен распустить ветви, Tev no sākuma ir jāizlaiž zari, но ты должен проявить инициативу. un tev ir jāparāda iniciatīva, Кого вспахать? Меня. kuru uzrakt. Mani Сначала ветви, no sākuma zari, а потом тебя начинают спахивать. un pēc tam tevi sāk uzrakt. Ты в этот момент все время ветви тянешь туда, наружу. Un tādā momentā tu visas savus zarus vērs uz ārpusi, А потом тебя засеивают. a pēc tam tevi apsēja, А потом твои ветви дают плоды. a pēc tam tavas zari dod augļus. Амен. Интересно? Что такое? Kas ir? Да, ты сначала распускаешь ветви. Tu no sākuma izplēti zarus. Что такое быть спаханным? Еще раз. Ko nozīmē būt uzraktam? Ну, понятно, это работа над собой.
Protams, tas ir darbs ar sevi. Работа над собой, Darbs ar sevi, с наставником, ar garīgu с audzinātāju, тетрадью. ar krustaklādi. Ты разбираешься со своими старыми реакциями, Tu tiec galā ar visām vecām со reakcijām, своими обидами старыми, ar veciem со apvainojumiem, своим старым мышлением, ar savu veco domāšanu, закаменелым таким, ar tādu akmeņainu cietu. да? Ja? При этом ты одновременно распускаешь ветви к наставнику, Pēc tam tu atveri savus zarus uz garīgu audzinātāju, даешь свое согласие, dod savu ты piekrišanu, послушный, tu esi paklausīgs, то есть позволяешь Богу. tu ļauj Dievam, Ты не сидишь такой, tu nesēdi tāds, ты позволяешь Богу tu ļauj Dievam вытащить все старое из себя. izvilkt no sevis visu veco, Но на этом все не заканчивается. bet ar to viss nebeidzās. Это не цель. Tas nav mērķis, А то многие застряли на этом этапе. jo daudzi ir iestrēguši šī etapā. Это только подготовка Tā ir tikai sagatavošanās, к плодоношению. lai nestu augļus. Да ты уже можешь приносить плоды. Tu jau vari nest augļus. Просто мы забыли о том, Vienkārši jūs aizmirsāt par to, что нам надо распустить ветви. ka mums vajag izplest zarus. Потому что когда мы работаем с наставником и с тетрадью, Jo tad, kad mēs strādājam ar garīgu audzinātāju un krusta kladi, мы не взращиваем ветви в себя. mēs neaudzinām zarus, lai viņi būtu mūsos, uz Нам mums нужно их vērsti. наружу вытаскивать. Mums nu, vajag tos izplest направлять. uz ārpusi. Если человек годами анализирует себя, Ja cilvēks gadiem tikai analizē sevi, а что во мне не так, kas man ir ne tā, то он живет внутрь себя. tad viņš dzīvo iekš sevis. И он еще наставника туда затаскивает. Un viņš vēl garīgu audzinātāju tur vēl. Давай вместе будем внутри меня жить. Vai kopā dzīvosim manā У iekšienē. наставника должна быть позиция. Un garīgam audzinātājam ir jābūt pozīcijai. Сказать, послушай, Pateikt, ну klausies, сколько можно уже одну и ту cik жизнь var jau, решать? risināt tavas problēmas. Уже покаялся в этом, все, идешь вперед. Nožēloji grēkus tajā. Viss ej uz priekšu. Тебя там уже вспахали, сколько там пахать еще Tev можно? jau tādā jomā uzruk, cik reizes tev tur jāuzrok. Там семя надо сажать. Tur sēklu jāsēj. Провозглашать слово туда надо. Tur vajag apliecināt vārdu. Это уже от тебя. Ну, это уже ты должен делать сам. Tas jau tev pašam ir jādara. Ветки-то расти. Zariem ir jāaug. Слово — это корень, ты должен корни. Vārds ir sakne. Слово погрузить. Tev vajag iegremdēties vārdā, Ну, как-то посмотреть как-то глубже paskatīties dziļāk вокруг. Амен? apkārt. Ну и потом, дорогие, Un pēc tam, dārgie, Бог 4 раза говорит. Dievs 4 reizes Вот saka, когда у вас правильная позиция, kad jums ir pareiza pozīcija, что вы не повисли на наставнике, ka jūs nekarēties garīgam audzinātājam kaklā, а вы знаете, для чего вы это делаете, bet jūs zinat, priekš kā jūs to darat, чтобы приносить плоды, lai nestu augļus. а не думать о том, как я хорошо устроился. Nevis domāt par to, cik labi es te esmu У меня iekārtojies. теперь есть наставник, Man tagad ir garīgais и мне audzinātājs, больше ничего не надо. un man vairāk neko nevajag. Нет. Nē, Бог говорит, Dievs saka, я умножу вас. es jūs pavairošu. Он говорит об этом постоянно. Viņš par to runā patstāvīgi. Он говорит, города заселятся, Viņš saka, ka tukšās pilsētas tiks piepildīts ar развалины cilvēkiem. будут отстроены. Viss, kas sagrauts, tiks atjaunots. Умножено у вас людей и скот. Pie jums pavairošu cilvēkus un lopus. У вас все будет. Jums viss būs. Но самое главное, Bet pats galvenais, он как будто повторяет, viņš it kā atkārto. я дам вам людей. Es iedošu jums Все cilvēkus. время люди, 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 люди. Visu laiku cilvēks. Это он так хочет, чтобы люди спасались. Viņš tā grib, lai cilvēki glābtos. Он говорит, распустите ветви. Viņš saka, izplatiet zarus. Распустите ветви и приносите плоды для моего народа.
Izplatiet zarus un nesiet augļus priekš manas tautas. Вот тут самое главное Lūk, šeit ir pats galvenais — мышление. - domāšana. Зачем ты здесь? Kāpēc tu šeit esi? Распусти ветви, чтобы приносить плоды. Izplet zarus, lai nestu augļus. И потом тебя в процессе ты будешь спахан и засеян. Un pēc tam tajā procesā tu pats tiksi uzraksts И un потом apsēsts. Бог умножает людей. Un pēc tam kungs pavairo И cilvēkus. вот он говорит 10, 11 стих. Un lūk, viņš saka 10. pants, 11. pants. Знаете, Иисус Христос пришел и сказал, Ziniet, Jēzus Kristus atnāca un teica, Он дает нам новую жизнь. viņš dod mums jaunu dzīvi. То есть не старую отремонтировать. Nevis veco atremontēt. Он говорит, я пришел вам дать жизнь, жизнь с избытком. Viņš teica, es atnācu jums iedot dzīvi un dzīvu pārpilnībā. В 11 стихе написано, 11. pantā ir rakstīts, сделаю вам еще больше добра, чем прежде. darīšu jums vēl daudz labāk nekā iepriekš. То есть Бог не просто хочет тебя восстановить до какого-то уровня. Dievs nevienkārši grib tevi atjaunot līdz kaut kādam līmenim. Он хочет тебе сделать столько, Viņš tev grib izdarīt tik чего daudz, ты никогда не имел. kas tev nekad nav Ты себе bijis. не представляешь. Tu pat nestādies Вот priekšā. этот избыток. И Pārpilnība. это не то, что мы типа стали зажиточными, стали иметь много Он- денег. Tas nav tāpēc, lai mēs kļūtu tādi pārpilnīgi, mums būtu pārāk daudz naudas. Это не про деньги. Tas nav par naudu. Как мы говорила раньше на Kā прошлом es teicu служении, agrāk, iepriekšējā dievkalpojumā, Давид молился, Dāvids lūdzās, Господь, благослови меня, Kungs svētī mani, чтобы люди познали Тебя. lai cilvēki iepazītu tevi. В чем состоит благословение для нас? Iekš kā sastāv svētība priekš mums, Чтобы люди познали Его. lai cilvēki iepazītu viņu. Вот оно мое благословение. Lūk, mana svētība. В 11 стихе. «Сделаю вам добра еще больше, чем прежде, и тогда вы узнаете, что я Господь». 11. pantā. Es likšu jums būt tā apdzīvotiem kā vecos laikos. Es jums darīšu vairāk labu nekā agrāk, lai jūs atzīstat, ka es esmu tas kungs. Вот оно главное. Re, kur ir pats galvenais? Вы узнаете, что мы узнаем, что Он Господь. Mēs uzzināsim, ka viņš ir kungs. И мы знаем, что люди вокруг нас узнают, что Он Господь. Un cilvēki, kas mums ir visapkārt, uzzinās, ka viņš ir Вот kungs. оно самое главное. Lūk, pats galvenais. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Sātans atnāca nozagt, nogalināt un И nomaitāt. весь этот процесс, Un viss šis process, когда дьявол ворует, kad Sātans zog, это вопрос одной мысли. tas ir vienas domas jautājums. Мы много говорили про мысли здесь. Mēs daudz esam runājuši par domām šeit. Вот ты принял мысль от дьявола. Tu pieņēmi domu no velna. Добро пожаловать. Laipni lūdzam. Ты можешь меня обкрадывать, Tu vari mani apzakt, ты можешь меня губить, как tu хочешь. vari mani nogalināt, kā vēlies. Pazudināt. Поэтому Иисус сказал, я пришел дать избыток. Bet Jēzus teica, es atnācu iedot Но твои pārpilnību, корни должны быть во мне. bet tavām saknēm ir jābūt viņā. Твои корни — это твое мышление, Tavas saknes, tā ir tava domāšana, измененное. izmainītā domāšana. Вот как одной мыслью дьявол тебя может вытащить и обворовать, Kā ar vienu domu velns tev var izvilkt un apzakt, точно так же одним решением tāpat ar vienu lēmumu ты можешь войти в Божий избыток tu vari iet Dievu и находиться pārpilnībā в нем, un atrasties viņā, в Его мире, viņa mierā, в Его радости, viņa в priekā, отношениях с Ним. ar viņu Я attiecībās. расскажу одну историю. Es izstāstīšu vienu notikumu. Она произошла со мной в понедельник в этот. Tas notika ar mani šī piekdienā. Мы все люди. Mēs visi esam Мы cilvēki. даем разные реакции. Mēs dodam dažādas reakcijas. Ну,
кто-то нам сделал не так, как мы хотели. kāds mums izdarīja kaut ko ne to, ko mēs И мы gribējām, такие, осуждать начинаем un человека. mēs sākam nosodīt. И еду я, значит, с мужем Un braucu es ar vīru домой, uz mājām, и мы опаздываем. un mēs kavējam. И у меня навигатор показывает, что мы будем в 17:03. Un man navigators rāda, ka mēs būsim 17:03 Впереди minūtēs. пробка, Priekšā ir Кортис. korķis, А у меня в 17 тренировка. a man 17. ir treniņš. И я пишу своей клиентке, опоздаю на 5 минут. Un es rakstu savai klientei, kad es kavēšu 5 minūtes. Подождите меня. Pagaidi mani. И вдруг мой дорогой муж Un piepiež mans dārgais vīrs, разворачивается и едет в другом направлении. pagriežās un brauc citā virzienā. И мне навигатор показывает Un время man navigators rāda, 17:10. kad mēs atbrauksim 17:010. У меня так, я же опаздываю. Un man, es taču А он мне, kavēju. знаете, что говорит? Куда ехать? A viņš saka, kur braukt? Я говорю, откуда я знаю, куда ехать? A es saku, no kurienes es zinu, kur Ты уже braukt. уехал не туда. Куда я знаю, куда ехать? Un es aizbraucu ne tur, un kā es zinu, kur braukt. Мы уже не туда уехали. Мы уже не туда Mēs уехали. jau tā ne tur aizbraucām. Я прям сижу, у меня стресс. Man stress, Я думаю, что происходит un вообще? es, kas notiek, Стояли спокойно. stāvējām mierīgi. Нет, надо куда-то ехать. Vai brauktu, Надо куда-то ехать. vajag kaut kur braukt. Заворачивать. Я его, Vai kaut короче, kur iegriezt. осудила. Es viņu nosodīju, Ну, сдержанно осудила. tā, noturējos, bet nosodīju. Ну, скандал не устроила. Skandāli Но у neuztaisīju, меня стресс. bet man stress iekšā. Я пишу клиентке. Es rakstu Ну, я уже klientei, ничего, по-моему, не писала. ja man liekas, es neko vairs Самое nerakstīju. смешное, что стресс был, а опоздать я не опоздала. Stress bija, bet nokavēt es nenokavēju. Она приехала позднее. Viņa atbrauc То vēlāk. есть я не опоздала. Es nenokavēju, Но стресс был. bet stress bija. Я получила стресс. Es saņēmu stresu, У меня же сразу тренировка. man taču Я treniņš. с корабля на бал сразу. Es no kuģa pataisno uz balli, И у меня так немножко ты-ды-ды-ды-ды, я un man чувствую, tā bija šī es jūtu, защиты нету, kad nav apsardzības, молиться некогда, lūgties nav kad, каяться некогда, nožēlos grēks nav kad, извиняться некогда. atvainoties nav kad, И я так, ну, держись. un es tā, turies. А клиентка непростая, A klients neparasts с поврежденными тазобедренными суставами, извиняюсь. ar, Ну, поврежденную с проблемами. ar problēmām Ar locītēm. locītavās, jā. И я, значит, иду по приборам просто. Un es eju vienkārši vienkārši eju strādāt. Обычно я спрашиваю, Es parasti prasu kungam, и Дух Святой показывает un следующее. svētais gars parāda, ko darīt. Тут Šeit темный neko экран, neredzu, иду по приборам eju pēc priboriem и чувствую, что я ее, немножко загнала. un jūtu, ka es viņu Ja na nedaudz stresi. sasteidzu, tāpēc, ka es stresā. Как будто бы она перетренировалась немножко. It kā viņa pārtrenējās. И все, и как будто бы все, завтра будет болеть. Un it kā viss rītā, it kā sāpēs. И мне, значит, она закончила все, я с ней попрощалась, Viņa pabeidz, es no viņas atvadījos, и у меня началось. un man sākās. Все, она больше не придет, Vairāk viņa neatnāks, все, что ты натворила, ko tu вот что izdarīji. означает быть без защиты. Lūk, ko nozīmē И у меня būt bez я, значит, apsardzības. поднялась наверх, Un es uzgāju uz otro stāvu. а ему хоть бы что. A viņam nekas. Ну, я понимала, что проблема-то во мне. A es sapratu, ka problēma ir manī. Я подошла к нему, извинилась. Я говорю, Es извини меня, piegāju pie vīra пожалуйста, un atvainojos, я на тебя наехала. ka es tev uzbraucu. Он сказал, я даже не заметила. Viņš teica, es nemaz neievēroju. Ну, это мне надо было. To man vajadzēja, Потому что же я осудила человека. jo es jau nosodīju. Потом надо было гулять с Тобисом. Pēc tam vajadzēja pastaigāties ar Tobi. И вы знаете, страхи. Un ziniet, bailes. Все, ничего не будет, Viss nekas она nebūs. больше не придет. Viņa vairāk И ты neatnāks. идешь, тебе просто вот... Tu ej un tev iekšā. Tu. И я, значит, думаю, ну, если я покаялась уже,
Un es domāju, ja es grēks jau nožēloju, Я признала свою ошибку. es atzinu savu kļūdu. Страхи — это последствия греха. Bailes, tas ir grēka sekas. Дьявол показывает образ, Velns rāda tēlu, чтобы я в него поверила. lai es viņam noticētu. Если я в него поверю, Ja es tam noticēšu, так и будет. tā arī būs. И я начала вспоминать Иезекииля 36 главу. Un es sāku atcerēties Ecēzihēla 36. nodaļu. Пошел вон, дьявол. Vācies prom, Sātans. Все будет. Viss būs. Бог сказал, Dievs я teica, умножу. es pavairošu. Бог сказал, Dievs я teica, дам людей. es došu Я cilvēku. все восстановлю. Es visu Я все atjaunošu. восстановлю. Es visu atjaunošu. Я прогулялась с Тобисом. Es pastaigājos ar Tobi. Я пришла домой в силе. Es atnācu mājās spēkā. Я просто показываю вам, как это работает. Es vienkārši parādu jums, kā tas Представляете? strādā. Эта клиентка Šī kliente пришла на следующий раз. atnāca nākošajā reizē. Ну, я так думаю, не буду задавать вопросов. Es domāju, neuzdošu viņai nekādus Если jautājumus. что-то было, сама скажет. Ja kaut kas bija, pati К pateiks. концу тренировки Treniņa beigās она говорит, знаете, так было интересно в прошлый раз. viņa saka, ziniet, bija tik interesanti pagājušo reizi. Я думала, что мне надо будет брать больничный. Es domāju, ka man vajadzēs ņemt slimības lapu, Но мне ничего не болело. bet man nekas nesāpēja. Мне только болели немножко руки. Man tikai Press. nedaudz rokas sāpēja un presa. И я сижу, говорит, на работе. Un es sēžu darbā, Говорит, девочки, как приятно. saku, meitenes, cik forši Мне болит patīkami. пресс и руки. Man sāp prese un rokas. И я такая, фу. Un es tā nopūtos. А вы понимаете, что я поняла одну вещь? Un es sapratu vienu lietu. Если бы я поверила тогда Ja страхом, es tad noticētu bailēm, то, как я поверила, так бы и было. tad tā kā es noticētu, tā arī būtu bijis. Если бы я не отвоевала эту позицию, Ja es neatkarotu to pozīciju, дьявол бы украл. Sātans nozagtu, Потому что он пришел украсть. jo viņš atnāca nozagt. Как он крадет? Kā viņš zog? Через наши реакции. Caur mūsu Он reakcijām. заходит, Viņš atnāk, когда мы реагируем kad mēs reaģējam. не как Иисус Христос, да? По плоти, Nekā Jēzus Kristus, kad mēs reaģējam pēc miesas, по-человечески. cilvēcīgi. Поэтому важно всегда покаяться. Tāpēc svarīgi ir vienmēr nožēlot grēkus. Это и есть, когда нас вспахивают. Tas ir tad, kad mūs uzrok. А потом нам надо посеять семя туда. Pēc tam vajag iesēt sēklu tur. И я, когда гуляла с Тобисом, сеяла семя. Un es, kad staigāju ar Tobi, es sēju Все sēklu. будет, Viss notiks, все будет. viss būs. Потому что Бог сказал. Tāpēc, ka Dievs teica. Амен. Amen. Вы что-нибудь берете для себя? Jūs kaut ko ņemat priekš sevis. Поэтому, Tāpēc, если Бог сказал, ja Dievs teica, Анна Тувари, что будут люди, ka būs cilvēki, что мы будем восстановлены, ka mēs būsim atjaunoti, что развалины будут восстановлены, kad viss, kas sagrauts, būs atjaunots, то это произойдет. tad tas notiks. Вопрос, где в этом находишься ты. Jautājums, kur tajā visā atrodies tu? У тебя будет только то, во что ты поверишь. Tev būs tikai tas, kam tu noticēsi. Поверишь именно в то, что сказал Бог. Ja noticēsi tam, ko teica Dievs. Конечно, если ты поверишь в то, что говорит дьявол, Protams, ja tu noticēsi tam, ko saka Sātans, то и произойдет. tad tev tas arī notiks. Это сила слова. Tas ir vārda spēks, Что ты принимаешь? ko tu pieņem. Или ты принимаешь поражение, Vai tu pieņem sakāvi, или ты принимаешь победу. jeb tu pieņem uzvaru. Это вопрос одной молитвы. Tas ir viens lūkšanas Это jautājums. вопрос одного моего выбора. Tas ir manas izvēles viens Вы jautājums. знаете,
Одна такая проповедница говорила, Ziniet, viena tāda kalpotāja teica, что мы живем в двух измерениях. mēs dzīvojam divās Мы тоже об dimensijās. этом говорим постоянно. Mēs arī par to pastāvīgi runājam. Обычный человек, он живет только в третьем измерении. Parastais cilvēks dzīvo tikai trešajā dimensijā. Мы с вами живем в четвертом и в третьем измерении одновременно. Mēs ar jums dzīvojam trešajā un ceturtajā dimensijā vienlaicīgi. Четвертое измерение — это мысли, Ceturtā dimensija tās ir domas, которые я принимаю. kuras es pieņemu. Они первичны. Viņas ir primārās. Если я живу в Слове Божьем, Ja es dzīvoju Dieva vārdā, я следую за Христом. es sekoju Kristum. Мои корни в Нем. Manas saknes ir viņā. И Бог будет исполнять то, что Он говорит. Un Dievs izpildīs to, ko Viņš saka. Но это процесс. Bet tas ir process. Это процесс работы, Tas ir darba process, когда ты в церкви, kad tu esi draudzē, когда ты распускаешь свои ветви, kad tu izplati savus zarus, и когда ты вспахан и засеян. un kad tu esi uzrakts un И apsēdz, ты берешь Слово, un tu ņem и vārdu ты засеиваешь себя. un sēj to sevī. Ты видишь разрушение. Tu redzi sagrūšas lietas, Ты видишь мало людей в церкви. tu redzi maz cilvēku draudzē, Но мне не важно, сколько людей в церкви. bet man nav svarīgi, cik cilvēki ir Мне важно, draudzē. что сказал Бог. Man ir svarīgi, ko pateica Dievs. А Бог сказал, что люди придут. A Dievs teica, ka cilvēki atnāks, А ты распусти ветви bet tu izplati savus zarus и живи наружу. un dzīvo uz ārpusi. Слава тебе, Господь. Я на этом Slavu Tev, kungs. заканчивать.